Hi +1 and +2 students. Earlier you might have watched direct and indirect speeches. For example, two persons are talking to each other. Hi Dai, what are you doing? I am playing cricket. இந்த ரெண்டு பேர் பேசுகிறத இன்னொருத்தர் மூணாவது பையன் கேட்குறான். தம்பி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற? நான் கிரிக்கெட் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். இதை மூணாவது பையன் கேட்டு போய் இன்னொருத்தன்ட்ட சொல்லும்போது நாலாவது பையன்ட்ட போய் சொல்கிறான். ஸோ பாருங்கள், ஒருத்தன் விளையாடுறத இன்னொரு பையன் கேட்டுட்டு அவன் இன்னொரு பையன்ட்ட போய் சொல்லும்போது ஹவு த வேர்ட்ஸ் வில் பிகம். அப்போ ரெண்டு பேர் பேசுகிறத மூணாவது ஆள் கேட்டுட்டு நாலாவது ஆள்கிட்ட போய் சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதர்வைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் somebody might have asked me, so what are you teaching? I am teaching prose. So these two sentences can be transformed into indirect method, and that can be transformed into indirect way and being told to somebody else. So by the time what the speech is wanted means reported speech is there. The role of reported speech is a must there. So here comes the area of direct and indirect speech. Otherwise it is called reported speech. In your +2 unit 1 prose you have this, and earlier in +1 also you had the same like topic. So both the topics together, the questions may be different in two ways. Either the sentences are reporting the dialogue. Okay. இப்போ ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் அப்படின்னா அதில் எப்படி மற்ற மாடல்ஸ் வருது அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படி என்னங்கிறத பாருங்கள் அடுத்ததில் தொடர்ந்து. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை வாட் த எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் ஒன் இஸ் டாக்கிங் ஒன் இஸ் யூஸிங் தோஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் பீயிங் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு இன்டு இன்டைரக்ட் மெத்தட் ஆர் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். ஸோ த்ரூ விச் யூ ஆர் கன்வேயிங் சம் மெசேஜஸ் டு சம்படி எல்ஸ். அதனால் நீங்கள் டைரக்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் மொத்தமே வந்து அந்த மொத்தம் 4 டைப்ஸ் இருக்குது. அந்த 4 டைப்ஸோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக அதில் சொல்ல முடியும். ஸோ டைரக்ட் ஸ்பீச்சுங்கிறது கொட்டேஷன்ஸ்குள்ளே வரக்கூடிய வார்த்தைகள், அது ரிப்பீட்டிங் த சேம் வேர்ட்ஸ். இன்டைரக்ட்டுங்கிறது அந்த கொட்டேஷன்ஸ்குள்ளே வர வார்த்தைகள் மற்றவங்களுக்கு போய் சேரும்போது அது எப்படி போய் சேர்றதுங்கிறது அது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அல்லது ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் வரக்கூடிய வேர்ட்ஸ். ஸோ இதனுடைய வார்த்தைகள் எப்படி அமையணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அது அடுத்த ஸ்லைடில் பாருங்கள். So in this slide you are looking at the sentence Uma said I like sweets. So directly she says to somebody else I like sweets. But when these words are being taken to somebody else, what the change comes there? Uma lady. So I gets changed into she. And like when she told, she used the verb like in present tense. But you are taking the same message to somebody else, so the tense or the time gets changed. So there is a past time. So past form or past tense of like has to be there. So liked. So she liked sweets. But in between these two, for example, Uma said is the main class, and she liked sweets. That she liked sweets is the subordinate class. Here we are using the conjunction that. அது என்ன தட்னா என்ன தமிழில் சொல்கிறோம் எப்படி சொல்லுவோம்? உமா சொல்லிச்சு என்னன்னா அந்த பொண்ணுக்கு ஸ்வீட்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்குமா. அந்த என்னன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, என்னவென்றால். So we give a linker here, we give a connector here, we give the conjunction here to link both the sentences. Uma said one sentence, she liked sweets another sentence. In between these two sentences we give the connector or the linker or the conjunction that. So when the statement model comes, சாதாரண வாக்கியங்கள் வரும்போது தட்ங்கிற கன்ஜங்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். சரிங்களா? அடுத்தது பாருங்கள். The conjunction gets changed. For example, type to type or model to model, the conjunction gets changed. Being the statement model, you are having the conjunction that. Next, pronoun gets changed. I becomes a she there. And tense gets changed. Likes being changed into liked. அடுத்தது adverb adjective மாறும். இப்போ now வந்துச்சுன்னா thenனா மாறும். Today வந்தா that dayன்னு மாறும். ஸோ இந்த மாதிரி ago அப்படின்னு வந்தால் beforeன்னு மாறும். இந்த மாதிரி அட்வர்ப் அப்ஜெக்டிவ் உடைய சேஞ்சஸ் இருக்குது. இந்த சேஞ்சஸ் வர்றதையும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் ஒரு சென்டென்ஸை நீங்கள் டைரக்ட் டு இன்டைரக்டாக மாற்றுறப்ப. சரிங்களா? அடுத்தது பாருங்கள். இப்போ உதாரணத்துக்கு சாந்தி சேட் டு பாஸ்கர் வாட் ஆர் யூ டூயிங் நவ். அப்போ பாஸ்கர்கிட்ட சாந்திங்கிறவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு. ஸோ சாந்தி அது கேள்வி வாக்கியத்தில் இருக்குது பாருங்கள். வாட் ஆர் யூ டூயிங் நவ்ங்கிற கேள்வி வாக்கியம். கொஸ்டின் டைப் ஆர் இன்ட்ராகேட்டிவ் டைப். அப்போ இன்ட்ராகேட்டிவ் டைப்பில் நீங்கள் ஆஸ்க்குடுங்கிற வேர்டை போட்டுக்கிறீங்க வேர்பு. அடுத்தது கன்ஜங்ஷன் WH வந்திருக்கு பாருங்கள். கொட்டேஷன்ஸ்குள்ளே WH வந்துச்சுன்னா உங்களுடைய கன்ஜங்ஷனும் அதே வார்த்தை தான் அப்படியே வரும். ஸோ வாட், அந்த வாட்டுக்கு அடுத்து கொஸ்டினில் எப்படி இருக்குது, வாட் ஆர் யூ டூயிங் இருக்குது. ஆர் யூ டூயிங், ஆருங்கிறது ஆக்சிலரி வெர்பு, டூயிங்கிறது மெயின் வெர்பு. இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் சப்ஜெக்ட் வந்திருந்தால் அது டைரக்ட் ஸ்பீச். அதில் நீங்கள் ஆன்சரில் வரும்போது WH வார்த்தைக்கு அடுத்து சப்ஜெக்டை முதல்ல கொண்டு வரணும். ஸோ யூ ரெஃபர்ஸ் டு பாஸ்கர், அப்போ அது ஹீயாக மாறுது. அடுத்தது அங்கே வந்து ஆர் டூயிங் இருக்குது. அப்போ ஆரை வந்து நீங்கள் பாஸ்ட்டாக மாற்றுறீங்க. அப்போ ஹீக்கு பாஸ்ட்டாக கொண்டு வந்தால் வாஸ்,
டூயிங் அப்படியே வந்துடும், மெயின் வெர்பு அங்கே மாறாது. ஸோ நவ்ங்கிறது உங்களுக்கு அட்வர்பு, அந்த நவ்ங்கிறது அட்வர்பை நீங்கள் தென்னு மாற்றுறீங்க. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு தமிழில் கேட்குறோம். அதை நம்ம இன்னொருத்தர் போய் சொல்லும்போது எப்போ என்ன சொல்லுவோம், அந்த நேரத்தில் அப்போது அவர் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார், அப்போதுன்னு சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா, நேராக பேசும்போது இப்போ, அதை இன்னொருத்தர் போய் சொல்லும்போது அப்போ, அந்த இப்போது அப்போதுங்கிறத நவ் தென், அந்த சேஞ்சை நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும். சரியா? அடுத்தது பாருங்கள். இப்போ இந்த உதாரணங்கள் வச்சு நீங்களே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஒன் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், another one question, next one commands and requests, and last one exclamation and wishes. So based on that, let us see the examples here. அண்ட் கன்ஜங்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கு, ஒவ்வொரு மாடலுக்குமே ஒரு கன்ஜங்ஷன் இருக்குது. இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்னா நீங்கள் தட் போடுறீங்க, ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறதுக்கு தட் போடுறீங்க. அதே இது நீங்கள் கொஸ்டின் டைப் ஆர் இன்ட்ராகேட்டிவ் டைப்பாக இருந்தால் WHக்கு WH வேர்டு அப்படியே வந்துடும். பட் இஃப் இட் இஸ் எஸ் ஆர் நோ, சில கேள்விகள் கேட்டால் நீங்கள் ஆமாம் இல்லைன்னு தான் பதில் சொல்லுவீங்க. So do you like sweets? Yes, I do like sweets. Do you like sweets? Yes, I like sweets. So yes, no, I don't like sweets. ஸோ அந்த சில கேள்விகள் கேட்கும்போது வெர்பை வச்சு கேள்விகள் வரும்போது அங்கே எஸ்ஸா நோவா அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா உங்களுடைய கன்ஜங்ஷன் இஃப் ஆர் வெதர். அதே மாதிரி கட்டளை வாக்கியங்கள்லையும் உங்களுக்கு ரெண்டு வகையான கன்ஜங்ஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஆமான்னு சொல்கிறதுக்கு டு, இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னு மறுக்கிறதுக்கு நாட் டு, அவ்வளோதான். ஸோ அங்கேயும் பாசிட்டிவ்க்கு டூ, அங்கே நெகட்டிவ்க்கு நாட் டூ. ஆனால் இன்ட்ராகேட்டிவில் அப்படி கிடையாது. WHக்கு ஒரு கன்ஜங்ஷன், எஸ்ஆர் நோ டைப்புக்கு ஒரு கன்ஜங்ஷன். ஆனால் கமாண்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்வஸ்ட்டில் டூ அப்படின்னா ஏற்றுக்கிறது, நாட் டூ வந்து மறுக்கிறது. அது அடுத்தது லாஸ்ட்டாக எக்ஸ்க்ளமேஷன் அண்ட் விஷஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரே ஒரு கன்ஜங்ஷன் தட் மட்டும்தான். ஸோ தட் ஒன் கெட்ஸ் ரிப்பீட்டட் ஆஸ் இட் இஸ் தேர் இன் த ஸ்டேட்மெண்ட்டு. இப்போ ப்ரோனவுன்ஸ், இது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரோனவுன் டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோனவுன்ஸ் வந்து கொட்டேஷன்ஸ்குள்ளே இருந்தால் அது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் அது ப்ரோனவுன்ஸ் மாறும். அப்போ டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே ப்ரோனவுன்ஸ் இருந்தால் அது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் அது எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத அடுத்ததில் பாருங்கள். இப்போ டைரக்டில் ஐவி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இன்டைரக்டில் ஐவி யூ, அது மேலே குறித்தா ஹீ, ஃபீமேலை குறித்தா ஷீ, நிறைய பேராக வந்திருந்தாங்கன்னா தே, இதில் ஏதோ ஒன்றா மாறலாம். அதே மாதிரி மை, அடுத்து மீ அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் வரக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் வரக்கூடியதுன்னா ஐ வி யூ அதெல்லாம் சப்ஜெக்டாக வரும். ஆனால் மீ, ஹிம், ஹெர், தெம், யூ இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்டாக வரக்கூடியது. ஸோ சப்ஜெக்டாக வந்தால் டைரக்டில் எப்படி வந்தால் இன்டைரக்டில் எப்படி மாறும். அந்த டைரக்ட் அப்படின்னாவே கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே இந்த வார்த்தைகள் வந்தால், கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே இந்த ப்ரோனவுன்ஸ் வந்தால் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் அந்த கொட்டேஷன்ஸை விட்டுட்டு எழுதும்போது நீங்கள் எழுதுகிறப்ப எப்படி மாற்றங்கள் வருங்கிறது உங்களுக்கு ஸ்லைடில் பார்த்துட்ருக்கீங்க, தெரியுது உங்களுக்கு. அதை மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது அதே மாதிரி தான் தொடர்ந்து மைன், அது மைன், அவர்ஸ், யுவர்ஸ், ஹிஸ், ஹர்ஸ், தயர்ஸ், அது ஒரே ஒருத்தரை குறித்தா அது ஆணாக இருந்தால் மேலாக இருந்தால் ஹிஸ், ஃபீமேலாக இருந்தால் ஹர்ஸ், அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த சேஞ்சஸ். அதே மாதிரி மை செல்ஃபுங்கிறது சில நேரங்களில் அவர் தனக்குத்தானே ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டாருன்னா அது மாறாது, மை செல்ஃப் அப்படியே வந்துடும். அதே மாதிரி அவர் செல்ஸ், யுவர் செல்ஃப், யுவர் செல்ஸ், இது எல்லாமே ஒரு மேலே குறித்தா ஹிம் செல்ஃப், ஃபீமேலை குறித்தா ஹெர் செல்ஃப், ப்ளூரலாக இருந்துச்சுன்னா தெம் செல்ஸ். இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் டைரக்டில் கொட்டேஷனில் எப்படி ப்ரோனவுன்ஸ் வந்தால் இன்டைரக்டில் கொட்டேஷன்ஸை எடுத்துகிட்டு எழுதுகிறப்ப அந்த ப்ரோனவுன்ஸ் எப்படி நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மீனிங்ஃபுல்லாக எப்படி மாறலாம் அப்படிங்கிறது இன்டைரக்டில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த ஸ்லைடில் பார்த்தாவே அவங்களோட சேஞ்சஸ் என்னங்கிறது தெரியும். இதில் எதை வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து பொருத்தமாக எழுதிக்கலாம் நீங்கள். அதே மாதிரி நீங்கள் டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே இங்கே கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் வந்தால் எது ஹீ, ஹிம், ஹிஸ், ஷீ, ஹெர், ஹர்ஸ், இட், இட்ஸ், தே, தேர், தம், இந்த மாதிரி தேர்ட் பர்சன் ப்ரோனவுன்ஸ் வந்துச்சுன்னா, தேர்ட் பர்சன் ப்ரோனவுன்ஸு கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் வந்தால் அது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் மாறாது, நோ சேஞ்ச் அட் ஆல் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். சரிங்களா? ஸோ டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் இந்த வேர்ட்ஸு கொட்டேஷன்ஸ்குள்ளே வந்தால் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் வென் யூ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் த டைரக்ட் இன்டு இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், அதே மாதிரி டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் டென்ஸுடைய மாற்றங்கள் எப்படின்னு பாருங்கள். இதுவரை நீங்கள் ப்ரோனவுன்ஸுடைய மாற்றம் பார்த்தீங்க. இப்போ டென்ஸுடைய மாற்றம் எப்படி பாருங்கள். டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் கொட்டேஷனுக்கு வெளியில் ப்ரெசன்டென்ஸ் வந்து கொட்டேஷன்ஸுக்கு உள்ள ப்ரெசன்ட் வந்தால், நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் கொட்டேஷன்ஸுக்கு வெளியே ப்ரெசன்ட்டு உள்ள ப்ரெசன்ட் இருந்தால் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் அந்த டென்ஸ் அப்படியே தான் வரும். ரெண்டு பக்கமும் கொட்டேஷன்ஸுக்கு வெளியில் கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ள ப்ரெசன்ட் அப்படியே இருக்கும். ஆனால் டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் அடுத்த வரி செகண்ட் லைன் பாருங்கள். டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் கொட்டேஷனுக்கு வெளியில் செட், உமா செட், ஐ செட், தே செட் அப்படின்னு வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் வந்தால், கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே வில் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃப்யூச்சரில் ப்ரெசன்ட் அல்லது இஸ் வந்திருந்தா, ஹேஸ் வந்திருந்தா, ப்ரெசண்டில் வந்திருந்தா இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் கொட்டேஷன்ஸுக்கு உள்ளே இருந்த ப்ரெசன்ட்டு பாஸ்டாக மாறும். த சேம் த செகண்ட் தேர்ட் லைன்,
ஒருவேளை டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் உள்ளேயும் வெளியிலையும் ரெண்டுலேயுமே பாஸ்ட்னு வந்திருந்தா இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் ரிப்போர்ட்டட் பகுதியில் அது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாறும். உதாரணத்துக்கு டோல்டுன்னு வந்திருந்தால் அங்கே ஹேட் டோல்டு. ஸோ இன்ஃபார்ம்டு இருந்தால் ஹேட் இன்ஃபார்ம்டு. லைக்டுன்னு வந்திருந்தால் ஹேட் லைக்டு. ஸோ லைக்டு ஹேட் லைக்டு, டேர்ன்டு ஹேட் டேர்ன்டு. இந்த மாதிரி ஒரு கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே லைக்டுன்னு வந்திருந்தால் அது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் ஹேட் லைக்டுன்னு மாறும். அது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். ஸோ லாஸ்ட் அதிலே பாருங்கள், உள்ளே வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் இருந்தால் அது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் நோ சேஞ்ச் அட் ஆல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே ஹேட் கம் அப்படின்னு இருந்தால் அது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் ஹேட் கம் அப்படியே வரும். அதை திரும்ப ஷுட் ஹேவ் கம், வுட் ஹேவ் கம் அப்படின்னு மாற்ற தேவையில்லை. ஸோ இது வந்து டென்ஸோடைய சேஞ்சஸ் உள்ளது. அடுத்தது பாருங்கள், இப்போ இதுவரையில் நீங்கள் ப்ரோனவுன்ஸ் சேஞ்ச் பார்த்தீங்க, டென்ஸோடைய சேஞ்ச் பார்த்தீங்க, அப்புறம் சென்டென்ஸோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க, எதுக்கு என்னென்ன கன்ஜங்ஷன்ஸ் வரும்னு பார்த்தீங்க. இப்போ ஒரு உதாரணம் பாருங்கள், இங்கே மணி செட் ஐ பாட் எ கார். இதில் நான் உள்ள வெளியில் அப்படின்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு, கொட்டேஷனுக்கு வெளியில் கொட்டேஷனுக்கு உள்ளன்னு சொன்னேன்ல. இப்போ உதாரணம் இதில் சொல்கிறேன் பாருங்கள், மணி செட், கொட்டேஷனுக்கு வெளியில் செட்டுங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது. கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே நான் ஒரு கார் வாங்கினேன்னு மணிங்கிற பையன் சொல்கிறான். இதை மணிங்கிற பையன் என்கிட்ட சொல்கிறான், நான் ஒரு கார் வாங்கினேன் அப்படி. நான் போய் இன்னொருத்தவங்க எப்படி சொல்லுவேன், மணி என்கிட்ட சொன்னால் என்னென்னா அவன் ஒரு கார் வாங்கியிருக்கானா. அப்போ வாங்கியிருக்கானா அப்படின்னா ஹேடு பாட், அதான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னு சொல்கிறது. இப்போ பாருங்கள், கொட்டேஷனுக்கு வெளியில் செட்டுங்கிற பாஸ்ட் டென்ஸ், கொட்டேஷன்ஸுக்கு உள்ள பாட்டுங்கிற பாஸ்ட் டென்ஸ். அப்போ ரெண்டுமே டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் பாஸ்ட்னு வந்திருக்குது. இது இன்டைரக்டில் எப்படி மாறும்? அப்போ முதல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய செட் வந்து அப்படியே இருக்கும், அது மாறாது. ஆனால் கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற பாஸ்ட் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாறும். அதுதான் ஹேடு பாட். சரிங்களா? அப்போ ஹேடு பாட் நடுவில் வந்து நீங்கள் கன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறீங்க, ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குனால கன்ஜெக்ஷன் வந்துடுது, அதை பார்த்துக்குங்க. அடுத்தது இப்போ இந்த உதாரணம் பார்த்த பிறகு இப்போ வேறு என்ன சேஞ்சஸ், கன்ஜங்ஷனுடைய சேஞ்சஸ் பார்த்தோம், டென்ஸோடைய சேஞ்சஸ் பார்த்தோம். we have looked after even the pronouns changes also. But here what are the changes that happen there in the adjectives and adverbs? For example, see now. So the adverb now gets changed into then or at the time or immediately. In the same way today, yesterday. So what are the changes there in the indirect speech? Here you can see today, that can be transformed into that day or yesterday or on Tuesday also. Yeah, that is correct also. Yesterday you can place or Tuesday. So according to the context, if the day is specified, that particular day will come like on Tuesday, on Thursday, on Friday. Likewise you can mention if the question gives the particular day. And yesterday also you are having the day before or the previous day or on Monday. So if any particular day comes, you can give that particular day also. And next one, in the same way for tomorrow, for this week, for last year. So the changes being given on the slides, you can go after those changes accordingly. Okay, அடுத்தது, so next month, here also you are having next month, an hour ago, and last night. So last night, the night before, an hour ago, an hour before, or an earlier. So you can use either the phrase before or earlier along with an hour. So likewise you can see and read these changes, and the same like changes according to the context you can make use of them. Next one, even some more pronouns or adjectives, these, those, ago, before, here, there, thus, so. Let us go to the statement now. Uma says I like chocolates. So how it gets changed? Says is present tense and like is also present tense. So both the sides in direct speech you are having present tense, says and like. So here no change is needed in the tense. Regarding the tense, no change is needed in the indirect speech. So in indirect speech, what the sentence you are having? Uma says that she likes chocolates, that's all. You did not do any other major change at all. Both the sides present tense. So simply you place only the conjunction that, and you know that this is a statement. A statement, a sentence in statement form will start with the subject and end with the full stop. Statement அப்படினாவே சப்ஜெக்ட்ல ஆரம்பிச்சு full stopல முடிஞ்சா statement. WH ஆரம்பிச்சு question markல முடிஞ்சா அல்லது verbல ஆரம்பிச்சு question markல முடிஞ்சா அது be verb, do verb, have verb எது வேணாலும் இருக்கலாம், அது question mark. சரிங்களா? அது என்னென்ன டாபிக் எதுன்னு பார்த்துக்குங்க. அடுத்தது பாருங்க, ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப்ஸ். ஸோ செட், டோல்டு, டெல், டெல்ஸ், இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் போல் வேறு என்ன வேர்ப்ஸ்லாம் வரலாம் உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்ஸில் வரலாம் அப்படின்னா, பாஸ்ட் டென்ஸில் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன்டு, கன்வே, எக்ஸ்பிரஸ், அட்மிட், டிக்ளேர், ஆர்கியூ, ஸ்டேட், கிளைம், அக்ரீட், ரிப்ளைடு, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸில் எது வேணாலும் உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்ஸில் வரலாம் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில். செட், டோல்டு எப்பயுமே கொடுக்கணும்னு அர்த்தம் கிடையாது. இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அக்கார்டிங் டு த மீனிங் ஆர் த சென்ஸ் இட் மேக்ஸ் யூ கேன் சேஞ்ச் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்ஸ். And here is a sentence, Sindhu said I play chess.
So Sindhu said that she played chess. Yeah, here the sentence is a statement. You are giving the conjunction that. And said is the past form, so that you changed play into played. And Sindhu is a girl, so that you changed I into she. So these are the changes. In the direct speech you have used quotations, but in indirect speech you have not used the quotations. So see the changes, how it got changed. Okay. இப்போ இந்த ஸ்லைடில் பாருங்கள், ஒரு வித்தியாசமான சென்டென்ஸு. ஐ நோ குருஸ் அட்ரஸ் செட் அஸ்வின். அஸ்வின்கிற பையன் சொல்கிறான் எனக்கு குருவோடைய அட்ரஸ் தெரியும்னு சொல்கிறான். ஆன்சரில் பாருங்கள் வித்தியாசமாக இருக்குது பாருங்கள். இதில் செட்டுங்கிறது கேள்வியில் பாஸ்ட் டென்ஸாக வந்தால் கூட ஆன்சரில் நோ அப்படிங்கிறது நியூ அப்படின்னு மாற்றணும்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனால் இதனுடைய கருத்து பார்த்திங்கன்னா கருத்து வந்து எப்பயும் ரெலவெண்ட்டான ஒரு கருத்து. நேற்றுக்கும் எனக்கு அட்ரஸை தெரியும், போன வருஷமும் அட்ரஸ் நான் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தேன், இப்போயும் எனக்கு அட்ரஸ் தெரியுது, ஞாபகப்படுத்த முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகப்படுத்த முடியும், இன்றைக்கும் அது ரெலவெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டென்ஸை மாற்றாமையே கூட எழுதலாம். ஸோ செட்டுங்கிறது அப்படியே இருக்கட்டும், தவறு கிடையாது. ஆனால் உள்ளே வந்து நீங்கள் நோஸ்ங்கிறத நியூவாகவும் மாற்றிக்கலாம், அல்லது நோஸ்ங்கிறத அப்படியே வச்சா தப்பு கிடையாது. ஏன்னா அந்த நாலேஜ், அந்த அட்ரஸை தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய நாலேஜ் உங்களுக்கு இன்றைக்கி இருக்குது, அது அழிஞ்சு போகலை. ஏன்னா நேற்று அவன் ஒரு ஸ்வீட் கொடுத்தான் அப்படின்னா அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சு போச்சு, அப்போ நீங்கள் பாஸ்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு நாலேஜ் இருக்குங்கிறனால, அந்த நாலேஜ் அழிஞ்சு போகாதுங்கிறனால நீங்கள் ப்ரெசன்ட்லேயே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நோஸ் கரெக்டு. இல்லை வேணும் அப்படின்னா மாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா நியூக்குன்னு மாற்றிக்கலாம், நீங்கள் தவறு கிடையாது. ரெண்டுமே கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ் தான். சரியா? அடுத்தது பாருங்கள், இதே மாதிரி இன்னொரு உதாரணம் இங்கே. ஹீ சேஸ் ஐ எம் கிளாட் டு பி ஹியர் திஸ் ஈவினிங். பாருங்கள், அந்த பையன் சொல்கிறான் இன்றைக்கி சாயந்தரம் நான் அந்த இடத்துல இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிறான். அவன் சொல்லியிருக்கான், சொன்னான்னு இல்லை, சொல்கிறான். சொல்கிறாங்கிறது சேஸ். சொன்னா அப்படின்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் செட். ஸோ அவன் இன்னைக்கு சாயந்தரம் இங்கே இருக்கான் அப்படிங்கும்போது ப்ரெசென்ட்டில் வரும்போது நீங்கள் உள்ளே வந்து சேஸ் ஈஸ் இதெல்லாம் மாற்ற தேவையில்லை. சேஸ் அப்படியே இருக்கட்டும், இஸ் அப்படியே இருக்கட்டும், பிரச்சனையே கிடையாது. அதே ஹியரை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஹியரை தேராக மாற்றலாமா, ஹியர் தேர், திஸ் தட் அப்படின்னு மாற்றலாமா அப்படின்னா ஏன்னா அந்த ஆக்ஷன் வந்து இந்த சென்டென்ஸுடைய மீனிங் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்ஷன் இன்னும் முடியாத மாதிரி தெரியுது. அப்போ முடியாத மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஹியர் அப்படிங்கிறது மாற்ற தேவையில்லை. ஏன்னா இந்த இடத்துல தான் அவன் நிற்கிறான், இந்த இடத்துல நின்று தான் அவன் பேசுகிறான். இந்த இடத்துல நின்று பேசிட்டு நான் இந்த இடத்துல இருக்க ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கேங்கிறது அங்கேன்னு மாறாதில்ல. இன்றைக்கி சாயந்தரம் அப்படிங்கும்போது அது இன்றைக்கி சாயந்தரம் ஏன்னா சாயந்தரம் 5 மணிக்கு பேசிட்டு சாயந்தரம் 6 மணி வரலாம் அதை தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அப்போ சாயந்தரம் என்பது மறைந்து போகவும் இல்லை, அந்த இடம் மாறவும் இல்லை. இடமோ பொருளோ அல்லது ஆட்களோ மாறலை அப்படின்னா நீங்கள் ஹியரை தேராக மாற்ற வேண்டியதில்லை, திஸ்ஸை தட்டாக மாற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ இஃப் அங்கே கீழே அவனுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், இஃப் த ஸ்பீச் இஸ் ரிப்போர்ட்டட் டியூரிங் த சேம் பீரியட் ஆர் அட் த சேம் பிளேஸ் ஆர் த சேம் டைம், you need not change those adverbs or adjectives into indirect formations. You can retain the same words because the action has not yet been over. அந்த ஆக்ஷன் இல்லை முடியலை அப்படிங்கிறது சென்ஸில் அந்த சென்டென்ஸுடைய சென்ஸு வெளிப்படுத்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் திஸ்ஸையோ அல்லது ஹியரையோ மாற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. சரிங்களா? அடுத்தது இது வந்து உங்களுக்கு 11th டெக்ஸ்ட் புக்லேயே இப்போ நான் சொன்ன விளக்கம் வந்து 11th டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த பேராகிராஃபை தான் கொடுத்துருக்காங்க. யூ கேன் see at the particular page down to the particular box, the reporter's point of view governs the changes from the direct into indirect mode. These changes are in respect of personal pronouns, tense of the verb, adverbs of time and place. ஸோ ஒரு டென்ஸை மாற்றுறதோ டென்ஸை மாற்றாததோ ஒரு அட்ஜெக்டிவ் அட்வர்ப் மாற்றாததோ அந்த சென்டென்ஸ் வரக்கூடிய மீனிங்கை பொறுத்ததே ஒழிய கண்டிப்பாக மாற்ற வேண்டும் என்பது ரூல்ஸ் கிடையாது. இது உங்கள் 11th புக்கில் டைரக்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் கீழே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? இப்போ அதே மாதிரி செகண்ட் டைப்பில் கொஸ்டின் டைப், இன்ட்ராகேட்டிவ். இந்த இன்ட்ராகேட்டிவ் டைப் அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்னேன், WH வச்சு ஒரு டைப். அதாவது எங்கே, என்ன, எப்போ, எப்படி இப்படின்னு கேட்குறது WH. ஆமாம் இல்லைன்னு சொல்கிறது எஸ் ஆர் நோ. ஸோ இதனுடைய கன்ஜங்ஷன்ஸ் அங்கே போர்டில் வந்திருக்கு, நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது பாருங்கள், இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் ஆஸ்க்டு, இன்கொயர்டு, இன்ட்ராகேட்டட், கொஸ்டின்டு, என்கொயர்டு இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப்ஸை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு மாடல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நீங்கள் டோல்டு, செட், சேஸ், கன்வேய்டு இப்படி பயன்படுத்துனீங்க. அதே மாதிரி கேள்வி வாக்கியத்தில் இந்த மாதிரி வேர்ப்ஸை நீங்கள் பயன்படுத்துறது பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்தால் இப்படி பயன்படுத்துங்க, இல்லை டென்ஸை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். அடுத்து இங்கே உதாரணம் பாருங்கள், செந்தில் சேடு வேர் இஸ் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ். செந்திலுங்கிற பையன் கேட்குறான் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எங்கேன்னு. இதை நீங்கள் கேட்டுட்டு போய் இன்னொருத்தர் சொல்கிறீங்க, செந்தில் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்குறான். நீங்கள் அதை இன்னொருத்தர் சொல்லும்போது எப்படி கேட்பீங்க, செந்திலுங்கிற பையன் என்கிட்ட விசாரித்தான் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குன்னு விசாரித்தான். அப்போ விசாரித்தான் அப்படிங்கும்போது என்கொயர்டு, அதை செந்தில் என்கொயர்டு. அப்போ செட் வந்து இங்கே ஆஸ்க்டுன்னு கூட மாறலை, என்கொயர்டுன்னு மாறி இருக்கு. ஸோ செந்தில் என்கொயர்டு வேர் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வாஸ். அதுக்கடுத்து தான் வெர்பு வரணும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் வேர் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வாஸ். எங்கே இருந்துச்சுன்னு அவன் கேட்குறான். இப்படிப்பட்ட இடங்களில் நீங்கள் இஸ் போட்டால் கூட தப்பு கிடையாது. ஏன்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் இஸ் போடலாம்.
இல்லை போன மாதம் கேட்டான் இந்த மாதம் போஸ்ட் ஆஃபீஸோட இடத்த மாற்றிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் வாஸ் போட்டுக்கலாம். ஸோ எப்பயும் நீங்கள் இந்த மாதிரி இடங்களில் நீங்கள் வாஸ் போடலாம் அல்லது இஸ் போடலாம். ஸோ இடத்தை பொறுத்து நேரத்தை பொறுத்து மாறும். சரிங்களா? அடுத்தது இப்போ கொஸ்டின் டைப். இப்போ இந்த ஒரு மாடலை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க WH கேள்வியோடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கும், எஸ்ஆர் நோ கேள்வியோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும். WH அப்படின்னாவே WH வார்த்தை, மெயின் வேர்ப், சப்ஜெக்ட், காம்ப்ளிமெண்ட். காம்ப்ளிமெண்ட் மீன்ஸ் த ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். அல்லது 2 வேர்புக்கு நடுவில் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா அது ஒரு டைப். அப்போ வேர்புக்கு அடுத்து சப்ஜெக்ட் வர்றது, 2 வேர்புக்கு நடுவில் சப்ஜெக்ட் வர்றது. இது WH கேள்வி வாக்கியத்துடைய அமைப்பு. அதேமாதிரி எஸ்ஆர் நோ டைப்போடைய அமைப்பு என்ன, WHஐ எடுத்துருங்க. WHஐ எடுத்துட்டிங்கன்னா வாட் இஸ் த ரிமைனிங் போர்ஷன், தட் ஏரியா இஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எஸ்ஆர் நோ டைப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆஃப்டர் த மெயின் வேர்ப் ஆர் ஆஃப்டர் த வேர்ப் யூ வில் ஹேவ் சப்ஜெக்ட். Otherwise, in between auxiliary and main verb, you will have the subject. So, that is one formation. இந்த formation நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அடுத்தது இப்போ டைரக்டில் உதாரணம் ஒன்று பாருங்கள். சங்கர் said to me, do you know me? சங்கருங்கிற பையன் என்கிட்ட சொன்னால் do you know me, என்ன தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டான். அப்போ நான் போய் இன்னொருத்தர் என்ன சொல்லுவேன், சங்கருங்கிற பையன் என்னை கேட்டான், என்னையே அவனுக்கு தெரியுமா. சங்கருங்கிற பையன் என்கிட்ட பேசுகிறப்ப எப்படி கேட்பான், என்னையே உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்பான். நான் போய் அடுத்தவன்ட்டு என்ன சொல்லுவேன், அவன் என்னையே அவனுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டான். ஸோ சங்கர் ஆஸ்க்டு, செட் டூங்கிறது இங்கே ஆஸ்க்டுன்னு மாறுது. அது இங்கே கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே மொதல் வார்த்தை பாருங்கள், டூ. அந்த டூங்கிறது ஒரு ஆக்சிலரி வேர்பு. எப்பயுமே கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே வேர்பை வச்சு ஆரம்பித்து கொஸ்டின் மார்க்கில் முடிஞ்சால் அது கண்டிப்பாக அது எஸ்ஆர் நோ டைப் தான். அப்போ எஸ்ஆர் நோ டைப்னா யூ ஹாவ் டு பிளேஸ் இஃப் ஆர் வெதர் அஸ் த கன்ஜங்ஷன். ஸோ இம்மீடியட்லி ஆஃப்டர் த கன்ஜங்ஷன் யூ ஹாவ் டு பிளேஸ் த சப்ஜெக்ட். அப்போ சப்ஜெக்ட் என்ன, யூங்கிறது இங்கே ஐயா மாறுது. நோங்கிறது பாஸ்ட் ஃபார்மில் அப்படியே நியூன்னு மாறிடுது. கடைசியில் மீ என்பது யாரை குறிக்குது, சங்கரை குறிக்குது. அதனால் ஹிம்னு மாறிடுது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது உங்களுக்கு WHல ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம், எஸ்ஆர் நோ டைப்பில் ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம். சரிங்களா? இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள், வேர் டூ யூ லிவ், ஆஸ்க்டு த ஸ்ட்ரேஞ்சர். நீங்கள் எங்கே வசிக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு வழியில் போகிறவர் கேட்குறாரு, எங்கே வசிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. இப்போ அவர் என்கிட்ட விசாரணை பண்ணுறாரு, எங்கே இருக்கிறேன் அப்படின்னு விசாரணை பண்ணுறாரு. ஸோ யூ ஆர் யூஸிங் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் என்கொயரிங் ஆர் என்கொயர்டு. கன்ஜங்ஷன் WH வேர்டு தான். இப்போ WH வேர்டுனா வேர் வந்துடுது. அடுத்தது யூன்னு கேட்குறாரு. அப்போ நான் போய் இன்னொருத்தனை சொல்லும்போது எப்படி சொல்லுவேன், ஐன்னு சொல்லுவேன். ஸோ வேர் ஐ. டூ ப்ளஸ் லிவ்ங்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். அந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸை நீங்கள் பாஸ்ட்டாக மாற்றுறீங்க. ஏன்னா ஆஸ்க்டுங்கிற வேர்டு உங்களுக்கு அந்த வேர்ப் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது. ஸோ டூ ப்ளஸ் லீவ் லிவ். லீவ் சேஞ்ச் இன்ட்டு லீவ்டு. அதனால லீவ்டுங்கிற வேர்பை கடைசியாக போட்டு அந்த சென்டென்ஸை முடிச்சிடுறீங்க. அடுத்தது பாருங்கள், த கப்புள் செட் ஹவ் ஹாவ் வி பீன் ஹெல்டு ஹாஸ்டேஜஸ். எங்களை எப்படி அகதிகளாக பிடிச்சாங்கன்னு சொல்லி தெரியுமா, எப்படி பிடிச்சாங்கன்னு தெரியுமா அப்படின்னு அந்த கப்புள் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேரும் கேட்குறாங்க. இதை நீங்கள் இன்டைரக்டில் மாற்றும் போது பாருங்கள், யூ ஆர் பிளேசிங் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் செட் இன்டு டோல்டு. when told is placed, there should be a listener. But when the verb told is followed by how, or when the verb told is followed by of, you need not introduce listener. ஸோ அவங்க எப்படி அவங்க அகதிகளாக மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்கிறாங்க, யார்கிட்டையும் போய் அவங்க கேட்கல. ஸோ இது சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி வாக்கியத்தில் இருக்குது, இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ். கொஸ்டின் இஸ் இன் த இன்ட்ராகேட்டிவ் ஃபார்மேஷன், பட் ஆன்சர் இஸ் இன் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்மேஷன். ஸோ likewise also you can change the dialogue, you can report the dialogue to somebody else. So if it is a question, it is not a question at all, it is an information. So the question is in the form of information. When the information is being revealed to you, you can use the word told instead of asked. எப்போ ஒரு செய்தி உங்களுக்கு கிடைக்குதோ, நாங்கள் எப்படி அகதிகளாக மாட்டிக்கிட்டோம் தெரியுமா அப்படிங்கிறது அடுத்தவங்க கேட்குற கேள்வி இல்லை, அவங்க விளக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய கேள்வி. விளக்கத்தை கொடுக்கும்போது நீங்கள் ஆஸ்க்டுங்கிற வேர்டை பயன்படுத்த தேவையில்லை. எப்போ உங்களுக்கு +1 +2ல் ஒரு டயலாகை கொடுத்து ரிப்போர்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. அப்படி ரிப்போர்ட்டிங் அப்போ நீங்கள் ஆஸ்க்டுக்கு பதிலாக டோல்டு போட்டால் தவறு கிடையாது. ஏன்னா நீங்கள் சொல்ல போகிறது ஒரு கருத்து. அப்படி டோல்டு வரும்போது லிசனர் தேவையில்லை. ஏன்னா அடுத்து ஹவுங்கிற வார்த்தை வருது. அடுத்த சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு தெரியும், அங்கே ஹேவ் பீன் இருக்குது, அது கொஸ்டினில் ஆன்சர் ஹேட் பீன் மாறுது. வி அங்கே எல்லாத்தையும் குறிக்கிறதுனால, 2 பேர்த்தையும் குறிக்கிறதுனால அது தேன்னு மாறுது. சரிங்களா? ஸோ மற்ற ஃபார்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். இதில் டோல்டுக்கு பின்னாடி லிசனர் வரலைங்கிறது ஒரு குறை. அடுத்தது உங்களுக்கு இது எப்படி அப்படியே இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கக்கூடியதுனால ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாறுதுங்கிறது வருது. இந்த 2ஐயும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா டயலாகில் ரிப்போர்ட்டிங் எழுதுறப்ப ரொம்ப ஈஸி. அடுத்தது பாருங்கள், மெக்கானிக் சேஸ் ஐ வில் பி அட் யுவர் ஹவுஸ் அட் 8 tomorrow morning. இதில் மெயினாக பாருங்கள், சேஸ்ங்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். அதனால் நீங்கள் 2 பக்கமும் டென்ஸை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. டென்ஸை மாற்ற வேண்டாம் அப்படிங்கிறனால சேஸ் அப்படியே இருக்கட்டும், வில் அப்படியே இருக்கட்டும்.
ஐ மட்டும் யாரை குறிக்குது, மெக்கானிக்கை குறிக்கிறதுனால அதை ஹீயாக மாற்றுறீங்க. ஐதர் ஹீ ஆர் ஷீ எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி தான் யுவர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இங்கே கொண்டு வரலாம். ஸோ யுவர் ஹவுஸ், இது மெக்கானிக், ஹீ வில் பி ஹியர் அட், ஸோ ஹீ வில் பி அட் ஹிஸ் ஹவுஸ்னு அர்த்தம். இதில் டுமாரோங்கிறது மாறவே இல்லை பாருங்கள். ஏன்னா டுமாரோ ஹேஸ் நாட் அட் கம். நாளை என்பது இன்னும் வரலை. நாளை என்பது இன்னும் வரலைங்கும் போது நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டேன்னு மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இன்னும் அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கலை. அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கலைங்கிற சென்ஸ் அந்த கொஸ்டினில் வந்துச்சுன்னா டுமாரோ கேன் பி ரீடைன்ட் ஆஸ் இட் இஸ். யூ நீட் நாட் சேஞ்ச் டுமாரோ இன்டு த நெக்ஸ்ட் டே. சரிங்களா? அந்த மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சில இடங்களில். நெக்ஸ்ட், இப்போ சாரா செட் ஐ மஸ்ட் கோ. இதில் ஐ மஸ்ட் கோங்கிறது எப்படியெல்லாம் மாறுது பாருங்கள். என்றைக்குமே இங்கிலீஷில் வில்லுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் கிடையாது, பாஸ்ட் ஃபார்ம் வுட். ஷேலுக்கு பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஷுட். கேனுக்கு பாஸ்ட் ஃபார்ம் குட். ஆனால் மஸ்ட்டுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் பாஸ்ட் ஃபார்ம் கிடையாது. மஸ்டர்டு அப்படின்னு யாரும் சொல்கிறது இல்லை. மஸ்ட்டுக்கு பாஸ்ட் ஃபார்ம் கிடையாது. மஸ்ட்டு தான் ப்ரெசன்ட், மஸ்ட்டு தான் பாஸ்ட், மஸ்ட்டு தான் ஃபியூச்சர். 3 ஃபார்ம்ஸ்லாம் அதுதான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அப்படி ஆகிறப்ப நீங்கள் வேணும் மஸ்ட்டுன்னு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஹேடு டூன்னு வேணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ஹேடு டூன்னு போடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து வுட் ஹாவ் டூன்னு போடலாம். ஸோ மஸ்ட்டு, ஹேடு டு அல்லது வுட் ஹாவ் டு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பாஸ்ட் ஃபார்மில் வெளிப்படுத்துறதுனா ஹேடு டு போட்டு வெளிப்படுத்தலாம், அல்லது வுட் ஹாவ் டு போட்டு வெளிப்படுத்தலாம், அல்லது மஸ்ட்டுங்கிறத நீங்கள் அப்படியே கூட கொண்டு வரலாம், தவறு கிடையாது. ஸோ இது ஒரு சாதாரண ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாடல் தான். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மஸ்ட்டு வந்தால் அது எப்படி மாறும், எப்படி பாஸ்ட் ஃபார்மில் மாறும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த உதாரணத்தை நீங்கள் பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது கடைசியாக பாருங்கள். இப்போ ஹூ ஹேவ் யூ இன்வைட்டட், உங்களை இன்வைட் பண்ணது யார்? ஸோ இதில் வந்து ஸ்பீக்கர், லிசனர் யாருமே இங்கே இல்லை. ஸ்பீக்கரும் கிடையாது. யார் பேசுகிறாங்க, யார்கிட்ட பேசுகிறாங்க இல்லை. ஸோ பை திஸ் டைம் இந்த டயலாக் ரைட்டிங் யூ கேன் இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் ஓன் speaker and the listener. But when it is not there, you can introduce your own speaker's name and the listener's name of your own interest or your own area of interest. So இங்கே வந்து Peter is wondering who he we have invited. So பீட்டருங்கிற பையன் பேசுகிற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம். ஏன்னா யார் எங்களெல்லாம் வரவேற்றது, எங்களெல்லாம் கூப்பிட்டது யார் அப்படின்னு சொல்லி யாரோ ஒரு இமேஜினேஷன், அவுட் ஆஃப் இமேஜினேஷன், அவுட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ கேன் பிளேஸ் எனி அதர் ஸ்பீக்கர்ஸ் நேம், ஈவன் த லிசனர்ஸ் நேம் ஆல்சோ யூ கேன் கிவ் ஹியர். நெக்ஸ்ட் ஒன், இப்போ பாருங்கள் கடைசி அதில் இப்போ ஒரு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வச்சு ரிப்போர்ட்டிங் வெர்பு ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருந்தால், நல்லா கவனிச்சுங்க, ரிப்போர்ட்டிங் வெர்பு ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருந்தால் உள்ளே இருக்க கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற வெர்பு எந்த டென்ஸில் வேணாலும் வரலாம். அதை நீங்கள் எந்த டென்ஸில் வேணாலும் ரிப்போர்ட்டிங்கில் மாற்றும் போது, ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சாக மாற்றும் போது அதை மாற்ற தேவையில்லை. உதாரணத்துக்கு ஹீ திங்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா, இல்லை திங்ஸுங்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். அப்போ நீங்கள் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் எழுதும்போது ஹீ திங்ஸ் தட் ஷீ இஸ் இல், or she is be there, sir, she is there, she is there, she was there, she will be there. இதில் 3ல் எந்த டென்ஸ் வேணாலும் கொண்டு வரலாம். அவன் நினைக்கிறான் அந்த பொண்ணு அங்கே இருப்பாங்க, அந்த பொண்ணு அங்கே இருந்தாங்க, அந்த பொண்ணு அங்கே இருக்காங்க. ஸோ அந்த பொண்ணு இருக்காங்க, அந்த பொண்ணு இருப்பாங்க, அந்த பொண்ணு இருந்தாங்க அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான். இது வந்து அவங்க இருந்தாங்கன்னு இவன் நினைக்கலாம், இருப்பாங்கன்னு நினைக்கலாம், இருக்காங்கன்னு நினைக்கலாம். ஸோ when the reporting verb is in the present form, the reported verb inside in the area you can have either in present tense or in the past tense or in the future tense. The same thing also in the second sentence when the reporting verb is in the future form. அது ரெண்டாவது சென்டென்ஸில் பாருங்கள், he will think. இந்த will thinkங்கிறது ரிப்போர்ட்டிங் வெர்பில் ஃபியூச்சரில் இருக்குது. அப்படி ஃபியூச்சரில் இருந்தால் உள்ளே வந்து நீங்கள் இஸ், வாஸ், வில் பி 3ல் எது வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ எந்த டென்ஸ் பயன்படுத்தினாலும் அதை மாற்றணுங்கிற கண்டிஷன் கிடையாது. ஸோ எப்போ வந்து டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் ஆரம்பத்தில் கொட்டேஷனுக்கு வெளியில் ப்ரெசண்ட்லேயோ ஃப்யூச்சர்லேயோ இருக்கோ, கொட்டேஷனுக்கு உள்ளே இருக்கிற பகுதியை நீங்கள் இன்டைரக்டாக மாற்றும் போது அதை ப்ரெசண்ட்டாகவோ பாஸ்டாகவோ ஃப்யூச்சராகவோ இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, கான்டெக்ஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன சென்ஸில் அதை வெளிப்படுத்துகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் மாற்றலாம். மீனிங் மட்டும் டோட்டலாக மாறக்கூடாது. சரிங்களா? டோட்டலாக மீனிங் மாறாத வகையில் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் மாற்றினா கரெக்ட். ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் தெரியல அப்படின்னா மற்றவங்க பேசுகிறத நம்ம இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் சொல்ல முடியாது. நம்மகிட்ட கொஸ்டின் ஆன்சர் எழுதுகிறப்பயே நம்ம ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் தான் எழுதுகிறோம் எல்லாத்தையுமே. நீங்கள் எழுதுகிற எல்லா எஸ்ஏஸும், எல்லா பேராகிராஃப்ஸும், எல்லா கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸும் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் தான் வருது. அதனால் வாழ்க்கையில் இந்த ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் ஒரு முக்கியமான அங்கம் வகிக்குது என்பதை கூறிக்கொண்டு இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு விடை கொடுக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.